And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. And you know, the enemy camp is certain networks. And a lot of people don't like to, sir, do I have to do that? He just goes, okay. Which one? CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks like, he's like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it. And then he just goes in and absolutely obliterates them. 요즘 선거에서 제일 중요한 게 미디어전이죠. 이제 세상이 너무 서로 연결이 많이 되어 있기 때문에 이 정치에서 승리를 거두려면은 유권자를 끊임없이 설득을 해야 됩니다. 사실 2016년도에 트럼프가 당선이 된 것도 이걸 잘해서 가능했던 거죠. 이 본인이 이 주류 언론에 계속 출연을 해가지고 그 온갖 공격을 다 받아내면서도 강력한 모습을 보여줬기 때문에 결국 유권자의 선택을 받은 거 아니겠습니까? 근데 이제 트럼프도 79세예요. 그러니까 옛날처럼 본인이 방송을 막 뛰는 게 아니라 이 주변의 젊은 참모들을 적극 기용을 해가지고 미디어전에 내보냈어요. 자, 나가서 싸워라. 이렇게 이제 했는데 많은 활약들을 보여줬죠. 그 사람들이 뭐 대표적으로 비뱅 라마스와미, 털시 게버드 이런 사람들 아주 훌륭하지 않았습니까? 근데 그 중에서도 가장 뛰어났던 정말 발군의 실력과 기여를 보여줬던 사람 골라라 하면은 단연코 JD 벤스죠. 이 주류 언론에 출연하기만 하면 온갖 공격을 정말 맹목적인 공격을 받게 되는데 이거를 훌륭하게 방어를 했을 뿐 아니라 심지어 압도적인 승리로까지 가져갔다. 그것이 이득이 되게 만들었다는 점에서 대단했다고 할 수가 있고요. 구체적인 장면을 제가 지금부터 보여드린 다음에 벤스가 어떤 전략으로 승리를 거뒀는지 세밀하게 분석을 한번 해드리도록 하겠습니다. Let's move on because you talked about the threat from China. So this week we learned that China was behind a broad hacking campaign targeting the phones of both presidential campaigns, highlighting the threat that China poses to this country. And yet Donald Trump recently called his domestic political opponents, quote, the enemy from within, and said they are more dangerous than Russia and China. Do you believe that people like Adam Schiff and Nancy Pelosi are more dangerous than Russia and China? Well, I think what Donald Trump said is that those folks pose a greater threat to United States' peace and security because America is strong enough to stand up to any foreign adversary. Do you agree with him? They pose a larger threat to the United States than Russia and China? What he said, and I do agree with this, what he said is that the biggest threat we have in our country, it's not a foreign adversary because we can handle these guys. We can handle foreign conflicts. We can't handle, look, under Nancy Pelosi's long life in public leadership, the United States has gone from the preeminent industrial power of the world to second next to China. That fundamentally belongs on Nancy Pelosi's shoulders. And if we're going to have a more prosperous country, we've got to recognize our own leadership is why we lost our industrial base to China. Our own leadership is failing to lead this country into peace and prosperity. And of course, Kamala Harris, look, when I look at the biggest threats to America, Kristen, I think the fact that people can't afford groceries, the fact that we can't meet our recruitment goals in the military, the fact that Americans have a wide open southern border, that's a way bigger threat than any foreign threat. And yes, it's caused by broken leadership. And yet, Senators, you know, inflation is coming down. Let me ask you about some of what we've heard here. It's 25% higher, Kristen, than it was when Donald Trump left the Oval Office. Do Americans, and I think this is an important issue, if Americans feel like inflation is a solved problem, then maybe they should vote for Kamala Harris. If you feel like the price of groceries, if you feel like the price of housing is too high, if you feel like inflation is not over, then Donald Trump is your man. 자, 진행자 질문이 이거죠. 아니, 중국과 러시아가 얼마나 우리한테 위협적인 존재인데 트럼프가 어떻게 국내 정치인이 그들보다 더 위협적이라고 말을 할 수가 있냐? 그거 진짜 잘못된 말 아니냐? 이렇게 이제 갔단 말이에요. 이 질문을 딱 들으면 되게 상식적인 질문인 것 같죠. 뭔가 단번에 반박이 딱 떠오르기가 쉽지가 않습니다. 자, 근데 여기서 주의 깊게 봐야 될 게 뭐냐면은 이 위협이란 단어의 의미를 지금 진행자가 명목적으로 아예 대놓고 정의를 하진 않았습니다. 자, 내가 말하는 위협이란 단어의 정의는 이거야 이렇게 말하지 않았어요. 근데 말을 하는 과정에서 자연스럽게 정의가 됐습니다. 이 맥락에 따라서 단어 의미가 정해지잖아요, 사실. 방금 이제 위협이란 단어를 어떻게 사용했죠? 중국의 위협, 러시아의 위협 이런 식으로 땡땡의 위협이란 말을 붙임으로써 자, 중국이랑 러시아란 나라가 갖는 엄청난 그런 파워가 있잖아요. 그리고 미국에 실제로 엄청 위협적이기도 하죠. 이렇게 붙임으로써 이 위협이란 단어의 무게감을 확 늘리는 걸 볼 수가 있습니다. 그리고 이어서 위협의 예시로 뭘 들죠? 중국의 대선 개입을 위한 해킹을 들잖아요. 이렇게 말을 하는 과정에서 이 위협이란 단어는 엄청나게 정말 새까만 색을 띠게 됩니다. 나라의 근간을 흔들 만한 아주
아주 위협적인 무언가, 이게 이제 현재 위협이란 단어의 사실상의 정의가 되는 거죠. 자, 이렇게 진행자가 수싸움을 걸었습니다. 근데 여기서 벤스가 정말 멋지게 대응을 합니다. 사실 이렇게 바로 멋지게 나가기가 쉽지가 않았는데 대단하다고 볼 수가 있습니다. 자, 이 위협이란 단어에 어마어마한 무게감과 어두운 색깔이 지금 입혀졌죠. 벤스가 그러니까 이거를 그대로 받지 않습니다. 어떻게 하냐면 그 위협이란 단어를 둘로 쪼개버려요. 이게 이제 벤스가 사용한 첫 번째 전략이 되겠습니다. 인터뷰의 정의를 그대로 받아들여 버리면 이 말을 방어하기 너무 힘들기 때문에 위협을 절대적인 위협과 실질적인 위협으로 나눠버립니다. 그래서 중국과 러시아의 절대적인 위협의 크기가 낸시 펠로시 같은 국내 정치인보다 훨씬 큰 거는 맞아. 근데 우리는 그거를 방어할 만한 충분한 역량이 있기 때문에 실질적인 위협은 별로 없어. 근데 낸시 펠로시 같은 국내 정치인들은 정말 우리나라를 많이 망치고 있는데 이 사람들을 견제하는 힘이 지금 너무 우리한테 부족해. 그래서 얘네가 더 위협적인 게 맞아. 이런 식으로 방어를 하는 거죠. 중국과 러시아의 위협의 크기가 100이라면 우리가 거기에 대응할 역량도 100이야. 근데 낸시 펠로시가 가하는 위협이 20일지라도 거기에 대한 대응 능력은 되게 부족하기 때문에 이 사람이 실질적으로 더 타격을 많이 주고 있어. 이런 식으로 가는 거죠. 아주 탁월한 방어라고 할 수가 있습니다. 자, 그리고 여기서 멈추진 않습니다. 두 번째 전략이 뭐냐면은 이 위협이란 단어에서 색깔을 빼는 거예요. 그 거대하고 음침하고 뭔가 아주 안 좋은 그런 시꺼먼 색깔을 딱 빼고 나서 양지로 끌어올려 버립니다. 우선 첫 번째로 이 작업을 위해서 어떻게 하냐면 중국과 러시아를 외교적 상대국으로 지칭을 합니다. 이 사실 진행자가 중국과 러시아를 언급하는 그런 모양새를 보면은 완전히 위협적인 적국, 정말 거대한 악의 축 이런 느낌을 받는단 말이에요. 보는 사람이. 근데 벤스가 말을 하는 과정에서 아주 자연스럽게 외교적 상대국으로 지칭을 하죠. adversary는 enemy하고는 다른 겁니다. 이렇게 해버리니까 중국과 러시아의 위협이라는 프레이즈 안에서 중국과 러시아라는 단어에 그 힘이 빠져버리는 거예요. 그러니까 자연스럽게 위협이라는 단어에서도 그 어두운 색이 빠져버리는 거죠. 그리고 단어 전략이 계속됩니다. 두 번째로 가서는 외교적 갈등이란 말을 쓰죠. 자, 이제 위협이란 단어는 외교적 갈등과 동의어가 된 거예요. 근데 외교적 갈등은 어떤 나라에도 있는 것이고 너무나도 당연한 양지의 일이죠. 어둠 속에 있던 이 위협이란 단어를 상당히 지금 밝은 곳으로 끌어오는 거 아주 자연스럽게 그렇게 하는 걸 볼 수가 있습니다. 자, 그리고 세 번째 전략은 뭐냐면 민주당 비판이에요. 이 주류 언론들이 이 트럼프 쪽 사람을 불러놓고 계속해서 맹목적으로 공격을 하는 게 물론 이제 실수를 하게 만들어서 더 이렇게 안 좋은 소문을 내고 이렇게 하는 것도 있지만 기본적으로 부정적인 인상을 시청자한테 심어주기 위해서거든요. 자, 한번 생각을 해보세요. 내가 TV를 보고 있는데 어떤 사람이 나오기만 하면 그 TV 프로그램이 부정적인 기운으로 가득 찬다. 이런 일이 반복이 되면 상대방이 무슨 맞는 말을 했든 틀린 말을 상관이 없어요. 그 사람이 나오면 바로 부정적인 기분을 갖게 되는 거죠. 이거를 노리는 겁니다. 그래서 공격이 먹히든 안 먹히든 나오는 내내 공격을 하는 거예요. 근데 이거를 벤스도 알고 있습니다. 그래서 벤스가 이 공격이 들어온다. 그러면은 잘 이렇게 상대를 해주다가 어느 정도 상대를 했다. 상대방도 무의식적으로 납득할 만한 대답을 했다. 라고 하면은 꼭 해리스나 민주당을 비판을 하고 넘어갑니다. We can handle foreign conflicts. We can handle, look, under Nancy Pelosi's long life in public leadership, the United States has gone from the preeminent industrial power of the world to second next to China. Look, when I look at the biggest threats to America, Kristen, I think the fact that people can't afford groceries, the fact that we can't meet our recruitment goals in the military, the fact that Americans have a wide open southern border, that's a way bigger threat than any foreign threat. And yes, it's caused by broken leadership. 이거 현재 리더십이 잘못된 것이다. 이거 그 사람들 책임이다. 이런 식으로 딱딱딱 짚고 넘어가는 거죠. 그러면 청취자는 이제 방송을 보면서 받았던 그 부정적인 기운의 일부를 이 민주당의 책임을 묻게 되는 거죠. 야, 근데 그렇게 만들어 나가는 흐름이 너무 자연스럽고 논리적이기 때문에 이거를 중간에 딱 끊는 게 쉽지가 않습니다. 이건 정말 이제 벤스 개인의 역량이 어마어마하다고 볼 수가 있는 거죠. 자, 그리고 네 번째 전략이 있습니다. 이건 이제 프레임 싸움이라고 할 수가 있는데 인플레이션 얘기를 할 때 나옵니다. 이 진행자가 이렇게 얘기를 하죠. 아니, 당신이 민주당을 그렇게 비판을 했는데 인플레이션은 지금 점점 완화가 되고 있다. 뭐 데이터상으로 보면은 맞는 얘기입니다. 근데 벤스가 이제 그거를 가만두지 않죠. 이 프레임을
원래 진행자가 제시한 프레임은 3개월 전 vs 지금 이런 식이었는데 벤스가 트럼프 임기 말 vs 지금 이런 식으로 자연스럽게 바꿔버립니다. 그러니까 여전히 지금은 상태가 안 좋은 게 돼버리는 거죠. 근데 여기서 멈추냐? 그러지도 않습니다. 프레임을 다시 한번 바꿔요. 이 새로운 프레임은 사실 vs 느낌입니다. 이 사실의 영역에서 데이터상으로 보면은 인플레이션이 조금씩 나아지고 있는 건 맞아. 근데 이거 의미 있는 거야? 유권자가 체감하는 거 이거는 아직 엄청 안 좋잖아. 이렇게 이제 프레임을 몰고 가서 이 느낌으로 가버리니까 진행자가 반박을 못합니다. 왜냐하면 여기서 반박하면 바로 나쁜 사람 되는 거예요. 이 유권자의 고통을 무시하고 그거 아니야 이렇게 말하는 게 돼버리기 때문에 그거를 정면으로 반박을 못하게 되는 거죠. 이런 식으로 프레임 싸움을 두 번 딱딱 이어나감으로써 완벽한 승리를 거두는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 벤스는 정말 대단합니다. 이 사람이 뭐 이제 그동안 겪어온 수많은 고난들, 이겨냈던 고난들을 생각을 하면 지금 이렇게 뛰어난 모습 보여주는 게 뭐 이상하진 않습니다. 와, 그래도 정말 대단하다. 이렇게 좀 생각이 들고요. 이제 이렇게 뛰어난 사람이 좋은 자리에 앉았고 트럼프의 후계자로서 계속 성장을 잘 해나갈 것으로 보이니까 우리 같이 좀 기대를 갖고 지켜보면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 자, 오늘 토론 분석은 이렇게 마치도록 하고요. 다음에 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.